institutions and from Mahatma Gandhi College, Iriti. And I'm very glad to host all these participants to this program. And I welcome our principal, Dr. Swarupa ma'am, to address the gathering. Thank you. Program we have been waiting for quite a long period of time. അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആക്ച്വലി ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് വി ഗോട്ട് എ വെരി എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടു ആ പ്രോഗ്രാം ടുഡേ. ഇന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത്, ഞാനത് പറയാനുള്ള കാരണം, ഇന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വൺ ഓഫ് മൈ ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയാം, 2009-12 അവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന ഒരു സജീഷ് കുര്യൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആണ്. അപ്പൊ വിളിച്ചത് സാറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടിട്ടാണ്. MG കോളേജിൽ ഇന്നൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ ടീച്ചറെ, സാറാണോ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സജീഷിന്റെ സംസാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്, അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും എമിനന്റ് ആണ് ടീച്ചറെ. MG കോളേജ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അപ്പോ ദാറ്റ് മച്ച് എമിനന്റ് ഹി ഈസ്, ഐ തിങ്ക്. എന്ന് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 15 വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാൾ കൂടിയാണ്. സജീഷിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് വർഷം മലബാർ ഗോൾഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആണ്. ഇതൊന്നും കൂടാതെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഒരു മികച്ച കലാകാരനാണ്, ഓടക്കുഴൽ വിദഗ്ധനാണ് എന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തീർച്ചയായും എല്ലാ മേഖലയിലും കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള അത്രയും എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആക്ച്വലി ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു പ്രൊലോങ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷൻ അദ്ദേഹത്തെ കേൾക്കാനുള്ളതാണ്, നമുക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കാനുള്ളതല്ല. സോ വൺസ് അഗൈൻ ഐ വെൽക്കം യു ടു ദിസ് പ്രോഗ്രാം സർ. താങ്ക് യു. Let me invite Dr. Jibin to introduce today's resource person, Mr. Rajiv Warrior. Thank you, sir. Respected Principal, Professor Dr. Swarupa, Dr. Anish Kumar, Dr. Rehin, Dr. Jimli, and dear participants. I would like to introduce today's speaker with great pleasure, Mr. C.S. Rajiv Warrior, Company Secretary and Trademark Agent. With over 18 years of experience in corporate law, IPR and FEMA, Mr. Rajiv brings a wealth of expertise from both corporate and independent practice. He began his career with top MNCs in Bangalore before pursuing his passion for teaching and guiding startups. He focused on supporting startup ecosystem in Kerala, providing guidance on navigating the complexities of the regulatory compliances. He is also a trademark agent and an independent director empaneled by the IICA, Ministry of Corporate Affairs, Government of India. His passion for intellectual property rights drives his work, and he is committed to giving back to the community. Mr. Rajiv's deep understanding of the system and standards, followed by large corporations, clubbed with his experience in scaling up startups and corporatizing family businesses, makes a valuable asset to the business community. His education includes BCom from Kerala University in 2004, and after that FCS from ICSI in 2006, New Delhi, and MBA from NIBM Chennai in 2009, and he also holds PGDBL from NUJS Kolkata in 2011. His major skills includes corporate law, intellectual property right, FEMA, due diligence, startup advisory, and many more. With this very short introduction, I am very happy to welcome Mr. Rajiv Warrior to the Mahatma Gandhi College and to the webinar. I hope this will be an interesting and informative session for all the participants. I once again welcome all the participants from our institution and from outside the Mahatma Gandhi College. Thank you all.
Anish sir. Yes. Sir, let us start the program. Sure. Thank you. സ്വരൂപ മാം കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് വളരെ സന്തോഷം. പക്ഷെ അതിലും ഉപരിയായിട്ട് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കൂടെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തരുന്നു. ഐ ട്രൈ മൈ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാവരും വൈകിട്ടത്തെ സമയമാണ്, വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്, ഞാനും അതെ. അപ്പോ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ആരെയും ബോറടിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉള്ളത്. സബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് IPR ആണ്, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ആണ്. അത്രയ്ക്ക് വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. എന്നാൽ പോലും എത്രയും നന്നായിട്ട് ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഇതുവഴി ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിലേക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ, ആകൃഷ്ടരാവുകയാണെങ്കിൽ, അതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു വിജയം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പേഴ്സണലി എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഒന്ന് IPR ആണ്, നിശ്ചയമായിട്ടും. ഒന്ന് അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി, പിന്നെ അതിന്റെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ, മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ബിസിനസ്സിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഈ ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇതിനുണ്ട്, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത്. സബ്ജക്ട് വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അക്കാഡമിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരുപാട് കേസ് ലോസും തിരിച്ചും മറിച്ചുമുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാഡമിക്കലി ആയാലും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും അടുപ്പമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ്. ടീച്ചർമാരോടെല്ലാം ഒരു അഭ്യർത്ഥന, അടുത്ത ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ ബാക്കി എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കില്ല, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ശ്രമം. സ്ലൈഡ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ലോകത്തെ വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ എന്താണ്, ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ രസമായിരിക്കും. ലോകത്തെ ടോപ്പ് ബ്രാൻഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. അതായത് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. ഇമോജീസോ അതുപോലെ തംസ് അപ്പ് ഒക്കെ ഇടണം തോന്നിയാൽ ഇടാം. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ഒരു പ്രചോദനമാണ്. അപ്പോ ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഇന്റർ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ഒരു അനാലിസിസ് ആണ്. അവർ ചെയ്യുന്ന അനാലിസിസ് അനുസരിച്ച് ആപ്പിൾ ആണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ്ലിയസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ആമസോൺ, ഗൂഗിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകും, സാംസങ്. ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 30 വർഷം, ഒരുപക്ഷെ 2000-ന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഏറ്റവും മേളിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഏറ്റവും ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും മേളിൽ നിൽക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഈ 2000-ന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ന്യൂ ഏജ് കമ്പനികളാണ്. അതിനകത്ത് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുള്ള 2 അതർ ബ്രാൻഡുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡും പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുമാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ ഒരു വലിയ പ്രാധാന്യം അവിടെയാണ്. BMW ഉണ്ട്, പിന്നെ ബെൻസ് ഉണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും അതിനകത്ത് സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എത്രത്തോളം എവർഗ്രീൻ ആണ്. എപ്പോഴും പറയും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും, എവർഗ്രീൻ ആണെന്ന് പറയും. അത് ഇതിനകത്തും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കൊക്കക്കോള ഉണ്ട്, മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇവരൊക്കെ ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ്സിൽ, ടോപ്പ് 10 ബ്രാൻഡ്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ് എന്താണ് എന്നല്ല, ഇനി ഗസ് വർക്ക് ആരെങ്കിലും കമന്റ് ഇടാനോ വല്ലതും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ഇടാം. നമുക്കിതൊരു ചെറിയ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആക്കി മാറ്റാം. ആർക്കെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ തുറന്ന് മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിരോധമില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ടോപ്പ് ബ്രാൻഡ് ഏതായിരിക്കാം ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. TCS ആണ്. അതും ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്പനിയാണ്, പക്ഷേ ടാറ്റയുടെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയാണ്. TCS ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ളത്. പിന്നെ റിലയൻസ്, ഇൻഫോസിസ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കമ്പനിയാണ്. പിന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജിയോ പിന്നീട് വന്നതാണ്. എയർടെൽ, LIC, മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര, SBI, ICICI, റിലയൻസ്, ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കമ്പനികളാണ്. നമുക്കൊരു കോൺട്രാസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനികളും ഇന്ത്യയിലെ വലിയ കമ്പനികളും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലധികവും ആ ഒരു പൈതൃകം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ജിനൂസിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനികൾക്കാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഉള്ളത്. ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ്. എന്താണ് ബ്രാൻഡിങ്? ശരി,
ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് തിയററ്റിക്കലി പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗെറ്റിംഗ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു റെക്കഗ്നൈസ് യു ഫസ്റ്റ്. നമ്മുടെ ബ്രാൻഡിനെ ഒരു യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫയർ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു കസ്റ്റമർ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇഫക്റ്റീവ് ലോഗോ ക്രിയേറ്റ്സ് ആൻ ഇംപ്രഷൻ. ഒരു മനസ്സിൽ കസ്റ്റമറിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു ലോഗോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓ, ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കൊള്ളാം. നമുക്ക് ചില ലോഗോസ് കാണുമ്പോൾ ഈവൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ, ഇത് കൊള്ളാം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നലുണ്ടാവാം. പിന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഫ്രം കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ്. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രാൻഡിങ്. പിന്നെ കമ്പലിംഗ് കസ്റ്റമർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ലോയൽറ്റി. ശരി, ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു സ്ലൈഡ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എനിക്കൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണം. FC എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? FC എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാദ്യം വരിക? ആർക്കാണെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. FC ടീച്ചേഴ്സ്, അറിയില്ല. ശരി, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കസ്റ്റമറിനെ പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ്, യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡന്റിഫയർ ആണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. FC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ കിടക്കുന്നു. ഇതിലൊരു പാവപ്പെട്ട അപ്പൂപ്പൻ KFC എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി. ഇന്നിപ്പോ FC ഇല്ലാത്ത ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫയർ? ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് കസ്റ്റമറിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക? എല്ലാത്തിനകത്തും അവരവരുടെ പടവും ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള പടമൊക്കെ കണ്ട് അത് OFC ഒക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്. അയാളുടെ ആ ചിരിയും ഏതൊരു ആളുമായിട്ടുള്ള സാമ്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. പിന്നെ ഇല്ലാത്ത FC ഇല്ല. AFC, BFC, CFC എന്ന് തുടങ്ങി ശ്രീലങ്കയിലെ വരെ FC ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം പറയാൻ പറ്റുമോ? റെസ്പോൺസ് വന്നാൽ പരിപാടി ഗംഭീരമാവും. യെസ്, നവനീത് സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇനിഷ്യേറ്റിംഗ്. IFC ആണോ LFC ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? LFC ആയിരിക്കണം അല്ലെ? എല്ലുണ്ട്, എല്ലാം നടുക്കിരിപ്പുണ്ട്. ആ ചിക്കന്റെ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആ എല്ല് പുറത്ത് കാണുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ചിക്കന്റെ Z ഉണ്ട്, ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലുണ്ട്. ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പൊ U ഇല്ല, X ഇല്ല. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും FC ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫയർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാൻഡിങ് ഇതിനിടയ്ക്കാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? KFC എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് എങ്ങനെ അവരുടെ ബ്രാൻഡിനെ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു? നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആ KFCയുടെ അപ്പൂപ്പന്റെ പടം വേറെ ഒരു അപ്പൂപ്പനും അതേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പടം ഇല്ല. അവരവരുടെ ഫോട്ടോ ഒരുമാതിരി വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വയസ്സായ ആളുടെ പടം അല്ലെങ്കിൽ KFCയുടെ ഫൗണ്ടറിന്റെ പടം മറ്റൊന്നിനും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ ദ പെർട്ടിക്കുലർ വേ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ, ആ ഒരു ഫോണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ട്രേഡ് മാർക്സിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് ട്രേഡ് മാർക്ക്? വാട്ട് ഇസ് എ ട്രേഡ് മാർക്ക്? ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാൽ എന്താണ്? ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണ വസ്തു, അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ടിനകത്ത് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലാൻഡ്, അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, ബൗദ്ധിക സ്വത്താണ്. ബൗദ്ധിക സ്വത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബൗദ്ധിക സ്വത്താണ്. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൗദ്ധിക സ്വത്തിന്മേലുള്ള ഒരാളുടെ അവകാശമാണ്. ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശത്തിനെയാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ട്രേഡ് മാർക്സ് ഉണ്ട്, കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ട്, പേറ്റന്റ് ഉണ്ട്, ഡിസൈൻ മാർക്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മാർക്സ് ഉണ്ട്. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് ജനറലി പറയുന്നത് ബൗദ്ധിക സ്വത്തിനെയാണ്. ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ഒന്നാണ്. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഒന്ന് ട്രേഡ് മാർക്ക് ആണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഒരു കമ്പാരിസൺ കൊടുത്തതാണ്, ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതായത് ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ നമുക്ക് 5 തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് പ്രകാരം പറയുന്നത്. സെയിൽ, ലീസ്, മോർഗേജ്, എക്സ്ചേഞ്ച്, ഗിഫ്റ്റ്.
ഇങ്ങനെ 5 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ വിൽക്കാൻ പറ്റും, ലീസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, മോർഗേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പണയം വെക്കാൻ പറ്റും, എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറ്റൊരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരാൾക്ക് പൈസയ്ക്കല്ലാതെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ 5 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് പ്രകാരം പറയുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. അതുപോലെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും സെയിം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മറ്റ് ചില പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അസൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു തരത്തിലുള്ള വിൽപ്പന തന്നെയാണ്. ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കൈമാറ്റമാണ്. അവിടെ ഒരു ലൈസൻസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. ട്രാൻസ്മിഷൻ മരണശേഷമുള്ളതിനാണ്. അതുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെ 2 തരത്തിലുണ്ട്. മർജർ ആൻഡ് അമാൽഗമേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതും. പല വലിയ കമ്പനികളും അവരുടെ ബ്രാൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു ഫ്രാഞ്ചൈസി എഗ്രിമെന്റ് ത്രൂ ആണ്. അങ്ങനെ 5 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും ഈ 5 ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് സാരം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. 2, ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് റെപ്രസെന്റഡ്. അത് ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് കാഴ്ചയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പെർസെപ്ഷനിലൂടെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ച്. IBM എന്ന 3 വാക്കുകൾ, അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് മെഷീൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം. അങ്ങനെയുള്ള 3 വാക്കുകൾ തുന്നിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് IBM എന്നുള്ള ഒരു വാക്കിനെ നമ്മൾ വേർഡ് മാർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം വേർഡ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോഗോയിനെയാണ്. നീല കളറിൽ അതിനിടയിൽ വര വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ലോഗോ, ആ ഒരു ലോഗോ പിക്ചറൽ റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുക. കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നത്. ഈ IBM എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതോ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് റെപ്രസെന്റഡ്, ഒരു മാധ്യമത്തിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, അതിനെ പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഫ്രം അതേഴ്സ്. ഈ ഒരു അക്വാഫിനയുടെ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ പലയിടത്തും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയില്ല. നോക്കൂ, ഇതൊരു ബിസ്ലേരിയുടെ ബോട്ടിലാണ്, ഇതൊരു റെയിൽ നീറിന്റെ ബോട്ടിലാണ്. ഒരു കടയിൽ ഒരു ഷെൽഫിൽ ഈ 3 ബോട്ടിലുകളും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്വാഫിന തന്നെയാണ് അത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ? സം റെസ്പോൺസ് ആരെങ്കിലും? ഒരു ഒരു കടയിലെ റാക്കില് ഈ 3 ബോട്ടിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അക്വാഫിന വേണം, നമ്മൾ ഓടിച്ചെന്ന് ഈ അക്വാഫിന എടുക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ? റെസ്പോൺസ് ചാറ്റ് ഇട്ടാലും മതി. യെസ് ഓക്കെ രേഷ്മ മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച് റെസ്പോൺസിന്. യെസ്, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതെ, തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. അത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ശരി, അപ്പൊ അതിന് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആ കളർ, ബ്ലൂ കളർ. ആ ബ്ലൂ കളറിൽ കോമ്പിനേഷൻ, അതിനകത്ത് ആ ഒരു മലയുടെ പടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, സൂര്യന്റെ പടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടികൾ വീടും സൂര്യനും മലയും വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക്കൽ വർക്കാണ്. പിന്നെ അത് ആ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ ക്യാപ്പിന്റെ കളർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ആ ബോട്ടിലിന്റെ ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ബോട്ടിലിന്റെ ഷേപ്പ് ഒരു പ്രത്യേകതരം ഷേപ്പാണ്. 3 ബോട്ടിലിന്റെ ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കാണുമ്പോൾ, ഇത് മൊത്തത്തിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് അക്വാഫിനയുടെ ബോട്ടിലാണ്, ഇത് ബിസ്ലേരിയുടെ ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു കോമൺ കൺസ്യൂമറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് മാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് എന്നുള്ളതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇനി ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. Toblerone ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിനൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ചോക്ലേറ്റിന് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട്, ആ ചോക്ലേറ്റിന്റെ കവറിന് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട്. ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റിന്റെ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ യൂണീക്കാണ്. ആ ഷേപ്പ് എന്താണോ, ആ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ കവറിന്റെയും ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് തന്നെ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കായിട്ട് മാറുന്നു. അതുപോലെ പാക്കേജിങ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു Toblerone ആ ട്രയാങ്കുലർ പാക്കേജിങ് എന്ന് പറയുന്നതും അതിനകത്ത് ട്രേഡ് മാർക്സിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുത്താവുന്നതാണ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സ്. അതായത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കേസ് ലോ ആണ് ആക്ച്വലി. കോൾഗേറ്റ് പാമോലിവ് വേഴ്സസ്
ആങ്കർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി. അത് ഒരു കേസ് ലോ ആണ്. അവിടെ ആങ്കറിന് എതിരായിട്ട് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് മേടിച്ചിരുന്നു കോൾഗേറ്റ്. അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ, വൈറ്റ്, റെഡ്, ബ്ലൂ എന്നുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് നോക്കൂ. ആ താഴത്തെ ബോക്സ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മേളത്തെ അതിന്റെ പേസ്റ്റിന്റെ ഒരു കവറിങ് അത് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ആ റെഡും ബ്ലൂവും വൈറ്റും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, അത് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് ആണ്, വയലേഷൻ ആണ് എന്നാണ് കോടതിയിൽ നിന്നൊരു ജഡ്ജ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് റെപ്രസെന്റഡ്. ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസിനെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതും, ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആവാം, പാക്കേജിങ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സ് ആവാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മളൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. റെസ്പോൺസസ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? അതോ ക്ലിയർ ആണോ? മുമ്പോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. ചാറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു യെസോ നോയോ സ്നോയോ ഇടുവോ? യെസ് നോയും കൂടെ ചേർത്ത് സ്നോ. താങ്ക് യു സർ. ശരി, ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം. വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഈ ഒരു ഡയലോഗ് ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സുമ മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഈ വല്ലതും പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഏത് സിനിമയിലെയാണെന്നോ മറ്റോ, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും കേട്ടതായിട്ടോ മറ്റോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ഈ ഒരു സീൻ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും, ആരും മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. മണിച്ചിത്രത്താഴ്. യെസ്, മണിച്ചിത്രത്താഴ്. അതെ, കറക്റ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ റെസ്പോൺസ്. കാരണം റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയെങ്കിലേ നമുക്കൊരു രസമുള്ളൂ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാം. താങ്ക് യു. എന്തായാലും വല്ലതും പറഞ്ഞോ എന്നുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതിന് ട്രേഡ് മാർക്സിൽ ഒരു വലിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്. എന്താണെന്നല്ലേ, ഇവിടെ 2 തരത്തിലാണ് ഈ സിനിമയിൽ ആ സീനുകൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ, റീകളക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ആദ്യം കൊട വെച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത്. സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ കൊട വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. അത് രണ്ടുപേരുടെ, ഇന്നസെന്റും KPS എഴുതാൻ രണ്ടുപേരും മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ച ഒരു രംഗമാണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോ ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബൈ എക്സ്പ്രഷൻസ്, ഇതിൽ രണ്ടിലൂടെയുമാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സീൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കൺവേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്ര മനോഹരമായിട്ട് അത് എല്ലാവരും അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഞാനൊരു വാക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, യെസ്. അപ്പൊ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അബ്രീവിയേഷൻ ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുന്നത് കോയിൻഡ് വേർഡ് എന്നാണ്. കോയിൻ COIN, കോയിൻഡ് വേർഡ് എന്നാണ് പറയാ. മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ മൈക്രോയും സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ സോഫ്റ്റും കൂടെ എടുത്തിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വേറെ ബ്രാൻഡുകൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസ് ചാറ്റിൽ ഇടണമെങ്കിൽ ഇടാം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. എനി അതർ എക്സാമ്പിൾസ് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും? വൈഫൈ അതെന്തായിരുന്നു മാം? അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം അറിയോ? വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി. ഓ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനിക്ക് ഈ സയൻസുമായിട്ട് അത്രയ്ക്ക് വലിയ പിടുത്തമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ള പ്രശ്നമാണ്. താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വൈഫൈ നല്ല ബ്രാൻഡ് അല്ല. യെസ്. വേറെ ഏതെങ്കിലും എനി അതർ ഇൻപുട്സ്? ഓക്കെ, ഞാൻ തരാം. ഇത് കണ്ടിട്ട് വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇൻഫോസിസ്. യെസ്. അപ്പൊ ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് എന്നുള്ളതിന്റെ അബ്രീവിയേറ്റഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കോയിൻ ചെയ്തെടുത്ത വേർഡ് ആണ് ഇൻഫോസിസ്. ഇതുണ്ട്. അടുത്തത് HDFC ബാങ്ക് ആണ്. HDFC ഫിനാൻസ് ഉണ്ട്, ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഉണ്ട്, പലതും ഉണ്ട്. HDFC അതും ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ കോയിൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു വേർഡാണ്. ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന HDFC ആയിട്ടാണ്. ആരും ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള പഴയ പേര് ഇപ്പൊ ആരും പറയാറില്ല. HDFC എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ്. ITC ഇംപീരിയൽ ടൊബാക്കോ കമ്പനി ആയിരുന്നു.
അവർ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇറക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് പേര് മാറ്റിയത്. കാരണം ഇമ്പീരിയൽ ടൊബാക്കോ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു പിള്ളേർക്കൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശങ്കിക്കില്ലേ, ഇമ്പീരിയൽ ടൊബാക്കോ കമ്പനിയുടെ ബിസ്ക്കറ്റ് ആണോ എന്റെ മോന് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സങ്കടം വന്നെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ITC എന്ന പേരാക്കി മാറ്റിയത്. ഇപ്പോൾ അത് ITC ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ അമുൽ, ഇത് ഒന്നിന്റെ അബ്രീവിയേഷൻ ആയിട്ട് പറയല്ല, പക്ഷെ ഒരു വേർഡാണ്, ഒരു പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചെടുത്ത ഒരു വേർഡാണ് അമുൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അമൂല്യ, അമൂല്യമായത് എന്നൊക്കെയുള്ളതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ അമുൽ അങ്ങനെ അബ്രീവിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം, കോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അവിടെയും എന്തുണ്ട്, ഒരു കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്. ഗോഗിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റിനകത്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഗോഗിൾസ് എന്ന് ഗൂഗിൾ വന്നു, പക്ഷെ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെന്റഡ് വേർഡാണ്. ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് GOOGLE എന്നൊരു വേർഡ് മാർക്ക് ഉണ്ട്. നേരത്തെ നമ്മൾ വേർഡ് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഈ പല നിറത്തില് രംഗ് ബിരംഗെ പങ്കുതുമാരി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പല നിറത്തില് ഗൂഗിൾ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പിക്ചറൽ റെപ്രസെന്റേഷനും ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ട്രേഡ് മാർക്ക് തന്നെയാണ്. നീൽഗ്രീസ് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ചെയിനാണ്. കണ്ണൂര് ഉണ്ടോന്നറിയില്ല. നീൽഗ്രീസ് ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പ് അവരെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ നീൽഗിരീസ് എന്ന വാക്കിന് ട്രേഡ് മാർക്ക് കിട്ടില്ല. കാരണം നീൽഗിരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഊട്ടി അവിടുത്തെ ആ ഒരു ബെൽറ്റിലെ മലനിരകളെ പറയുന്ന പേരാണ് നീൽഗിരീസ് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബെൽറ്റിനെയാണ്. അതൊരു ജിയോഗ്രഫിയാണ്. പക്ഷെ നീൽഗിരീസ് എന്ന് പച്ച കളറിൽ ചരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റൈറ്റിംഗ്, ആ ഒരു ഫോണ്ടിനാണ് അവർക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതൊരു ഡിവൈസ് മാർക്കാണ്. വേർഡ് മാർക്കിന് അവിടെ പ്രസക്തി ഇല്ല, കാരണം അതൊരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ടേം ആണ്. നീൽഗിരീസ് എന്ന് പച്ച കളറിൽ ചരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് അവർക്ക് എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ വാക്കുകളെല്ലാം കോയിൻ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ആണ് കിട്ടുക. മറ്റൊരാള് ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എതിരെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ്. അതാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ട് ഈ കമ്പനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. എക്സ്ക്ലൂസീവ് യൂസ്, അതൊരു തരം ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ആണ്, ക്യാപിറ്റലിസം ആണ്. അതായത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് യൂസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മറ്റൊരാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ആണ്. ആ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റിക്ക് തന്നെയാണ് അവിടെ, ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കും അതിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടത്. അത് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് റെപ്രസെന്റഡ്, വേർഡ് ആയിട്ടായാലും ഒരു ഡിവൈസ് ആയിട്ട് ലോഗോ ആയിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടായാലും ഗൂഗിൾ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടായാലും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഫ്രം അതേഴ്സ്, മറ്റ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് നിന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്തൊക്കെയാണോ ഉള്ളത്. ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആവാം, പാക്കേജിങ് ആവാം, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിനെയാണ് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ട്രേഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്പെസിഫിക്കലി ടു ബി വെരി സ്പെസിഫിക്, അതിനകത്ത് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ ഉണ്ട്, വാക്കുകളിലൂടെ ഉണ്ട്. അത് പിക്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനിലും ഉണ്ട്, അതിനകത്തെ വാക്കുകളിലും ഉണ്ട്. അത് തന്നെയല്ലേ മണിച്ചിത്രത്താഴിലും കാണിച്ചത്. ആ മുഖത്തും ഉണ്ടത്, എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വേർഡ് മാർക്കും ഉണ്ട്, ഡിവൈസ് മാർക്കും ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഡിവൈസ് മാർക്കും ഉണ്ട്, വേർഡ് മാർക്കും ഉണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ പ്രസക്തി. അപ്പോൾ അതൊരു പിക്ചറൽ ആവാം, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആവാം, കളേഴ്സ് ആവാം, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സ് ആവാം, ഷേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആവാം, പാക്കേജിങ് ആവാം, എന്തും ആവാം. സ്മെല്ലാവാം, സ്മെല്ലിനും ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. കളേഴ്സിനുണ്ട്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വേർഡ് എടുത്താൽ അതിനൊരു നീല കളറാണ് വേർഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. എക്സലിന് ഒരു പച്ച കളറാണ്, പവർ പോയിന്റിന് ഒരു ഓറഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു കളറാണ്. ഈ നീല കളർ അല്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പല കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിന്റെ നീല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഗൂഗിൾ ഡോക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നീല അല്ല മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ നീല. ആ ബ്ലൂവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, ആ കളറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓരോ കളറും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഓരോ കളറിനും ട്രേഡ് മാർക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്. നോക്കൂ, നമുക്ക് എത്ര ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും എയർടെലിന്റെ ചുമപ്പും വോഡാഫോണിന്റെ ചുമപ്പും എയർസെല്ലിന്റെ ചുമപ്പും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണെങ്കിലും അത് എയർടെൽ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതാ ചുമപ്പ് കളറിന്റെ വ്യത്യാസമാണ്. വോഡാഫോണിന്റെ ചുമപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്ലാക്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചുമപ്പാണ്. എയർസെല്ലിന്റെ നോക്കൂ, കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള
ജയറാം പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഓർക്കാണ്, അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെല്ലാം കുറച്ച് എക്സ്പ്രസീവ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഗ്ലോസം ആണ് എയർസെല്ലിന്റെ റെഡ്. പക്ഷെ ഇത് മൂന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. BSNL പഴയ ലോഗോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെഡും ബ്ലൂവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അതിനകത്തുണ്ട്. ഇപ്പൊ കളർ മാറ്റിയ കഥയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഈ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നാണ്. ആ കളർ വെച്ചിട്ട് ട്രേഡ് മാർക്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണോ? ബോറടിപ്പിക്കില്ല എന്ന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തു. ആർക്കും ബോറടിക്കുന്നില്ലല്ലോ? Yes. താങ്ക് യു. Interesting. ഞാൻ ചോദിച്ചു മേടിക്കാം അല്ലേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനു മാം, ജിത മാം, താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു സ്നേഹ മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുമ മാം. ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ സൂചന തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സൂചന മാത്രം ഇത് മുഴുവനുണ്ട്. ആദ്യം നമ്മൾ വേർഡ് മാർക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ടാറ്റ TA എന്നുള്ള വേർഡ് കോമ്പിനേഷനെയാണ് അവിടെ വേർഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നീല കളറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഡിവൈസ് ആണ്, അതൊരു പിക്ചറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ആ TATA എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോസിസ് എന്നുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ്, ദിസ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് എ വേർഡ്, നെയിം ഓർ ഫ്രേസ്. നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് കാണാൻ പറ്റും ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. ഈ വേർഡ് മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ളതും ചിലരുടെ ഫാമിലി നെയിം ആയിരിക്കും. പാർക്കർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പാർക്കർ പേന ഫാമിലി നെയിം ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ മാക്ഡൊണാൾഡ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ആളുടെ പേര്, വ്യക്തിയുടെ പേരാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഇസ് എ വേർഡ് മാർക്ക്. അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സമൂഹത്തിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസക്തിയുണ്ട്, ഒരു എക്സ്ക്ലൂസിവിറ്റി ഉണ്ട്. ആൾക്കാർ മെക്ഡൊണാൾഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ എക്സ്പെക്ട് മെക്ഡൊണാൾഡ്സ്. അത് സമൂഹത്തിൽ അതിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് അതാണ് അവിടുത്തെ വേർഡ് മാർക്ക്. അതിനാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുക. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഹീന്ദ്രയുടെ പുതിയ EVയുടെ ലോഗോ ആണിത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ ലോഗോ ആണ്. അതിനകത്തൊരു M ഉണ്ട്, പലതും ഉണ്ട്. അതൊരു ഡിവൈസ് മാർക്കാണ്. അതിനകത്ത് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല, മഹീന്ദ്ര എന്നൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. പ്യുവർലി അതൊരു ഡിവൈസ് മാർക്കാണ്. വേർഡ് മാർക്ക്, ഡിവൈസ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക് സയൻസ്, ലോഗോ, സിമ്പിൾ വിത്തൗട്ട് ടെക്സ്റ്റ്. കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബർഗർ കിങ്ങിനാണ്. അതിനകത്തൊരു ബർഗർ ഉണ്ട്, മേളിലും താഴെയും മഞ്ഞ കളറിലുള്ളത് ബർഗറാണ്, മഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ളത് ബർഗറാണ്. നടുക്ക് ബർഗർ കിങ് എന്നുള്ള അതിന്റെ ബ്രാൻഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ചുറ്റും ഒരു വട്ടമുണ്ട്. അതൊരു കോമ്പിനേഷൻ മാർക്കാണ്. അതിനകത്ത് വേർഡും ഉണ്ട്, ഡിവൈസും ഉണ്ട്. ഇപ്പുറത്ത് ഷേപ്പ് മാർക്സ്, കൊക്കക്കോളയുടെ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആ ഷേപ്പാണ്. അപ്പൊ അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും. താഴെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാർക്സ്. ഈ സിൽക്ക് മാർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് അധികം ഉള്ളെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ സിൽക്ക് മാർക്ക് ഇട്ടത്. ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു മാർക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. സിൽക്ക് മാർക്ക് എന്താ? അവിടെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാർക്കാണ്. സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി ഓൺ ചെയ്യുന്നു, ഈ സിൽക്ക് മാർക്കിനെ ഒരു കമ്പനി ഓൺ ചെയ്യുന്നു. മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ച് കംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിൽക്ക് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഉദാഹരണം ISI മാർക്ക്, ISO മാർക്ക്. ISI മാർക്കാണ് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ. കാരണം ആ പ്രോഡക്റ്റ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ISI മാർക്കിനകത്ത് കാണുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ട്യൂബിലും ഈ പൈപ്പിന്റെ ട്യൂബിലകത്തും വയറിലും ഒക്കെ ISI മാർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ സിൽക്ക് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിൽക്ക് സാരികളും പട്ടു സാരികൾക്കും ഒക്കെയുള്ള പ്രത്യേകതകളാണ്. ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ കാഞ്ചീപുരം സാരിയുടെ പ്രത്യേകത? എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാഞ്ചീപുരം സാരി? റെസ്പോൺസ് ആർക്കെങ്കിലും എനി ഐഡിയ? ഓക്കെ, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം. അതായത് അതിന്റെ പിന്നെ അതിന്റെ പല്ലുവും പിന്നെ അതിന്റെ മെയിൻ ബോഡി ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു എന്താ പറയാ, അതിങ്ങനെ കൊളുത്തി വെച്ച പോലെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ആണ് കാഞ്ചീപുരം സാരിയുടെ പ്രത്യേകത. കാഞ്ചീപുരം ഒറിജിനൽ സാരി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു നെയ്ത്ത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പല്ലുവും സാരിയുടെ മെയിൻ ബോഡി ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം, ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ അവിടെ ആ ഒരു ഡിഫറൻഷിയേറ്റർ ഉണ്ടാവും. അതാണ് കാഞ്ചീപുരം സാരിയുടെ വ്യത്യാസം, പ്രത്യേകത. പിന്നെ കളക്റ്റീവ് മാർക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ CS കമ്പനി സെക്രട്ടറീസിന്റെ മാർക്ക്, CS എന്നുള്ള മാർക്ക് കളക്റ്റീവ് മാർക്കാണ്. CA ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ മാർക്ക് കളക്റ്റീവ് മാർക്കാണ്. CII കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതും ഒരു കളക്റ്റീവ് മാർക്കാണ്.
ഗ്രൂപ്പ് ഓർ അസോസിയേഷൻ ഇസ് യൂസിങ് ഇറ്റ്. പിന്നുള്ളത് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആറന്മുള കണ്ണാടിയാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാഞ്ചീപുരം സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. മൈസൂർ പാ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിക്കേഷൻ ആണ്. പിന്നെ നാഗ്പൂർ ഓറഞ്ച്, സിംല ആപ്പിൾ, അസാം ടീ, പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ട്. പഞ്ചാബ് ബസ്മതി റൈസ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ പഞ്ചാബിലെ പ്രൊവിൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രേഷ്മ മാം ബസ്മതി റൈസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതെ, ബസ്മതി റൈസിനകത്ത് ആകെയുള്ള ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജിയോഗ്രഫി അവിടെ വരുന്നില്ല, പക്ഷെ പഞ്ചാബിൽ നിന്നുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകത അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ജിയോഗ്രഫിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒറിജിൻ ആ ജിയോഗ്രഫിയിൽ നിന്നാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ബാലരാമപുരം കൈത്തറി, താങ്ക് യു അനീഷ് സർ. അതെ, ബാലരാമപുരം കൈത്തറി. പിന്നെ കുത്താമ്പുള്ളി. അപ്പോ അതുപോലെ പിന്നെ അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സിംല ആപ്പിള് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ണൂർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല. കണ്ണൂർ ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്പിളിനെ സിംല ആപ്പിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്പിൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വെക്കാം, ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിനെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മൈസൂർ പാ മൈസൂരിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലേ മൈസൂർ പാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് മൈസൂർ പാക്ക് എന്നുള്ള അതിന്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വീറ്റ്സ് മൈസൂർ പാ MYSURPA എന്നാണ് അവരുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് അവരെടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൈസൂർ പാക്ക് എന്നല്ല. ശരിക്കും മൈസൂരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പാകം എന്ന് വെച്ചാൽ പാകം ചെയ്തെടുത്തത് എന്നുള്ളതാണ് മൈസൂർ പാക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ മൈസൂർ പാക്ക് ആവണമെങ്കിൽ അത് മൈസൂരിൽ ഉണ്ടാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോയമ്പത്തൂർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്വീറ്റ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൈസൂർ പാ MYSURPA എന്നാണ് അവരുടെ ബ്രാൻഡ്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം തീർച്ചയായിട്ടും പോയി ആ ബ്രാൻഡ് നെയിം നോക്കുക, മൈസൂർ പാ കഴിച്ചു നോക്കുക, അടിപൊളിയാണ്, ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി. മൈസൂർ പാ, അതൊക്കെയാണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ്സേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം. നന്ദിനിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും നന്ദിനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ആ പേര് നന്ദിനി മിൽക്ക്. അയ്യോ, കടത്തി വെട്ടിയല്ലോ. ഞാൻ അത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ നന്ദിനി കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ? നന്ദിനി പശു. നന്ദിനി പശു, ശരി. എന്നാലും പശുവും പാലും വിട്ടിട്ടുള്ള പരിപാടി ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. വേറെന്തെങ്കിലും നന്ദിനിക്കുട്ടി ഫിലിമിലുണ്ട്, നന്ദിനിക്കുട്ടി. താങ്ക് യു ജിവിൻ സാർ എന്നെ രക്ഷിച്ചതിന്. ഈ സീൻ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും, വെച്ച കോയിന്റെ മണം. അപ്പോ ഇവര് വന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങി ആ ഹോട്ടലിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻലാൽ പറയുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അല്ലെ, തൃപ്പൂണിത്തുറ കോവിലകത്തെ ഏതോ തമ്പുരാട്ടി, നന്ദിനി തമ്പുരാട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ സിംഗപ്പൂര് പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നന്ദിനിയെ കുറിച്ചാണ്, പക്ഷെ ഈ നന്ദിനിയെ കുറിച്ചല്ല. നന്ദിനി ഡീലക്സ് വേഴ്സസ് കർണാടക കോപ്പറേറ്റീവ് മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ലിമിറ്റഡ്. അതായത് നമ്മുടെ മിൽമ പോലെ, അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ണൂരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നന്ദിനി മിൽക്ക്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ആള് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേത് കർണാടകത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. കർണാടകത്തിലെ മിൽമയാണ് നന്ദിനി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. 1985 മുതൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. 89 വന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ബ്രാൻഡാണ് നന്ദിനി ഡീലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആന്ധ്ര സ്റ്റൈൽ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ്. ബാംഗ്ലൂരാണ് അധികവും അവർക്ക് ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഇവര് തമ്മിൽ ഒരു ലിറ്റിഗേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ നന്ദിനി എന്നുള്ള വാക്ക് ഞങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് മിൽമ പറഞ്ഞു. നന്ദിനി ഡീലക്സ് പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. പറ്റുമോ പറ്റൂലേ? എനി ഗസ്? പറ്റും. എങ്ങനെ പറ്റും? രണ്ടും ഒരേ പേരല്ലേ? പേരല്ലേ, നെയിം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. നെയിമിന് പേറ്റന്റ് അല്ലെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഓക്കെ, ശരി. സോറി, ഞാൻ ഡിവൈസ് മാർക്കിന് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാമല്ലോ. വേർഡ് മാർക്കിന് പറ്റില്ല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഡിവൈസ് മാർക്കിന് എടുക്കാം. അതായത് ആ കളർ കോമ്പിനേഷൻ, ആ പിക്ചർ, ആ പശുവിന്റെ പുറകിൽ സൂര്യന്റെ താഴെ നന്ദിനി, ഇപ്പുറത്ത് വേറൊരു ഡിസൈൻ, നന്ദിനി എന്നുള്ളത് പ്രത്യേക ഒരു തരത്തിൽ എഴുതുന്നു. നന്ദിനി ഡീലക്സ് ആണ്, നന്ദിനി അല്ല, നന്ദിനി മിൽക്ക് അല്ല, നന്ദിനി ഡീലക്സ് ആണ്. അതിലും പ്രധാനമായിട്ട് ഈ കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ക്ലാസ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസിഷൻ വന്നത്. അതായത് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്, പക്ഷെ റെസ്റ്റോറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവീസ് ആണ്.
മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, റെസ്റ്റോറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർവീസ് ആണ്. ഇത് രണ്ട് ക്ലാസ് ആണ്, രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്, രണ്ട് കാറ്റഗറി ആണ്. അങ്ങനെ ട്രേഡ് മാർക്കിൽ 10-45 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ 1 മുതൽ 45 വരെ. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ 41 വരെയും 34 വരെയും 35 മുതൽ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ 45 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആകെയുണ്ട്. ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റൈറ്റ്സ് ആണ്. നന്ദിനി മിൽക്കിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ, നന്ദിനി റെസ്റ്റോറന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സർവീസസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വേറെ ക്ലാസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാണുകയുള്ളൂ. ഇത് രണ്ടിനും രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാം, മോണോപ്പൊളി കിട്ടാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ നന്ദിനി കേസ് ലോന്റെ ഡിസിഷൻ വന്നത്. ഇതൊരു അടുത്ത് വന്നതാണ്, 2 വർഷം 3 വർഷം ആയിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നുള്ള ഡിസിഷൻ വരെ വന്നിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ട്രേഡ് മാർക്ക് പ്രൊപ്പറേറ്റർ കനോട്ട് ഹാവ് എ മോണോപ്പൊളി ഓവർ ആൻ എൻറ്റയർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. ആ ക്ലാസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു വന്നത്. 1 മുതൽ 34 വരെ മാനുഫാക്ചറിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല പല കാര്യങ്ങൾ, സ്റ്റീൽ ആയാലും പിന്നെ പാൽപ്പൊടി ആയാലും പാലായാലും ഓരോന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് 1 തൊട്ട് 34 വരെ ക്ലാസ്സിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. 35 മുതൽ സർവീസസിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം. ടാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ ഞാനൊരു ചായക്കട ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ പേരിടാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. അൺലെസ് ടാറ്റ ഇതിനകത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടില്ല അത്രത്തോളം കാലം. അവർ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കാര്യമാണ്, പക്ഷെ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത. KSRTCയുടെ ഒരു കേസിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്ര പേര് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അറിയില്ല. KSRTC എന്നുള്ള പേര് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ ബസ്സുകളിലൊക്കെ, കേരളയുടെ ബസ്സുകളിലൊക്കെ കേരള RTC എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കർണാടകയാണ്, അതെ കർണാടകയ്ക്കാണ് KSRTC എന്നുള്ളത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വമായിട്ട് അവർ ആദ്യം മുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കേരള യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ KSRTC എന്നുള്ള വേർഡ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ തന്ത്രപൂർവ്വമായിട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷനും കൂടെ അവർ ആദ്യമേ അപ്ലൈ ചെയ്തു. നമ്മൾക്ക് ബോധം വന്നത് പിന്നീടാണ്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അവർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് വേറെ ലെവലിൽ എത്തിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല, കേരളത്തിന് കിട്ടിയില്ല KSRTC. അതിന് KURTC അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അർബൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ, അതൊക്കെ വേറെ. KSRTC എന്നുള്ള വാക്ക് കർണാടകയ്ക്കാണ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലിയർ? അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും. വാട്ട് ഈസ് എ ഗുഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക്? എനി ഗസ്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സ്, ഡൗട്ട്സ്, എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ, യുവർ ഇൻപുട്സ്? ഓക്കെ, താങ്ക് യു ശ്രീജിത്ത്. ശ്രീജിത്ത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ് കൊളീഗാണ്. ശ്രീജിത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, താങ്ക് യു. അനീഷ് സർ, യുണീക്ക്, താങ്ക് യു സർ. ഗുഡ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ആരും മറന്നു കാണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു രംഗം. ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അക്രമം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷിലെ വെൽക്കം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് എടുത്തിട്ട് മെൽക്കൗ എന്നൊരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതി വെക്കുന്നത് സലീം കുമാർ ചെയ്തത് ശരിയോ തെറ്റോ? സലീം കുമാർ ശരിയായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? എനി ഗസ്? ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു. എനി ഗസ്? മെൽക്കൗ എന്ന് സലീം കുമാർ എഴുതി വെച്ചത് ഈ സീൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. യെസ്, ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ഞാൻ ചോദിച്ച ട്രേഡ് മാർക്ക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അനിൽകുമാർ സാർ എന്തോ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക്, ഞാൻ കേട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഡബ്ല്യൂനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, ഡബ്ല്യൂനെയും എമ്മിനെയും നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഒന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതും വരാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് മാർക്ക് എന്ന് വരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. 1-2 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ്. അതാണ് നേരത്തെ അനീഷ് സാർ പറഞ്ഞത്. യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ്. മാർക്ക് മസ്റ്റ് ബി യുണീക്ക്. ഒരു നല്ല ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കായിരിക്കണം. വെൽക്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി വേർഡാണ്. മെൽക്കൗ എന്നുള്ള വേർഡ് ഇതുവരെ ആരും ഒരു ഡിക്ഷണറിയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഇതിന് ശേഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സിനിമ വന്നതിന് ശേഷം. മെൽക്കൗ എന്നൊരു ബ്രാൻഡ് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ്. ഒരു നല്ല ട്രേഡ് മാർക്ക് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ആയിരിക്കണം ഐഡിയലി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം,
ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. മാർക്ക് മസ്റ്റ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ്ഡ്. ഒരു മാർക്കും മറ്റൊരു മാർക്കും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആ മാർക്കിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. എയർടെൽ, എയർ സെൽ, എയർ ടെലിഫോണിക്കും എയർ സെല്ലുലാറും, അവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷിംഗ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട്. എയർ എന്നൊരു കോമൺ വേർഡ് വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് വേറെ ആരും എയർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എയർസെൽ ഉണ്ട്, എയർടെൽ ഉണ്ട്, രണ്ടുപേർക്കും തുല്യമായ അവകാശങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്ക് വിച്ച് ഇസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ്ഡ്. അതേസമയം ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എയർലെറ്റ്, എയർടെൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി പോയത്. ഇത് പക്ഷേ വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കാണ്. ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ്ഡ് ആണ്, കേപ്പബിൾ ഓഫ് ബീങ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ്ഡ് ആണ്. ക്വാളിറ്റി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ അപ്രസക്തമാണ്. ഏതോ ഒരു സിനിമ പറയുന്നില്ല, എന്റെ മോഹൻലാൽ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പോലെ എന്റെ ടാഗ് ലൈൻ ഗാഥാ ജാം, വേർ എവർ യു ഗോ ഐ എം ദർ. എനിക്കത് മതി, എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ടാഗ് ലൈൻ ഇടും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി വർക്ക് ഈസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മാർക്ക് ഈസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. കൊച്ചു കുഞ്ഞു പടം വരച്ച് എന്തെങ്കിലും കുത്തിക്കുറിച്ചു അതിന് പോയി ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദി രജിസ്ട്രി ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ഗിവ് യു രജിസ്ട്രേഷൻ. It is not about the quality, but about the uniqueness or distinctiveness. Quality is immaterial. Coined word ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു coined word ആയിട്ട് നമുക്കിതിനെ പറയാം. വെൽക്കം എന്നുള്ളതിനെ തിരിച്ച് കോയിൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോയിൻ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു വേർഡാണ് വെൽക്കം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നല്ല ട്രേഡ് മാർക്കാണ്. സലിം കുമാർ ചെയ്തത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ശരിയാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ ചിരിക്കുന്ന നമ്മളാണ് മണ്ടന്മാർ, അല്ലാതെ സലിം കുമാർ അല്ല. ക്ലിയർ? ആ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്തോളൂ. നല്ല പോയിന്റ്സ് ആണ്. അത് യൂണീക്ക് ആണ്, ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്, ക്വാളിറ്റി ആണ് പ്രധാനം, കോയിൻഡ് വേർഡ് ആയിരിക്കണം. ഈ പറഞ്ഞ മാർക്കിനകത്ത് ഇതെല്ലാം സാധൂകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സലിം കുമാർ ചെയ്തതാണ് ശരി. എഗ്രീങ്? എഗ്രീങ്? കമന്റ് ഇടോ? താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഒരു നല്ല ട്രേഡ് മാർക്കിൽ? ഞാനൊരു 2-3 എക്സാമ്പിൾസ്, എന്ത്, എന്തിന്, എന്തുകൊണ്ട്, വാട്ട്, ഫോർ വാട്ട്, വൈ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കൊണ്ട് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. ചെയർ, ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ പേര് എന്ത്? ചെയർ. എന്തിന്? സെൽ ചെയർസ്. കസേര വിൽക്കുന്ന ആളുടെ ട്രേഡ് മാർക്കിന്റെ പേര് ചെയർ. പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? ഇല്ല. കാരണം അത് വളരെ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ്. ചെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് കസേര വിൽക്കുന്ന ആള് രജിസ്ട്രേഷന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടില്ല, കാരണം അതൊരു ജനറിക് വേർഡാണ്. സ്വീറ്റ്, ഒരു കൺഫെക്ഷണറി കാരൻ സ്വീറ്റ് എന്നുള്ള പേര്, അത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ്, അതിന് കിട്ടില്ല. കാരണം ആ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്, അയാൾ വിൽക്കുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. അയാൾ എന്താണ് വിൽക്കുന്ന? മധുരപലഹാരങ്ങൾ. അതിനെന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ? സ്വീറ്റ്. അപ്പൊ പിന്നെ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ചെയർ കിട്ടില്ല, കാരണം അത് ജനറിക് ആണ്. സ്വീറ്റ് കിട്ടില്ല, കാരണം ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആണ്. ഇതെങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാലും ഞാനൊരു വേർഡ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഒവോല. ഇത് 100% സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തുണിത്തരങ്ങൾക്ക് വേനലിൽ ഇടാനുള്ള ജാക്കറ്റിന് ഒവോല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേരിടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം അത് ഡിസിപ്റ്റീവ് ആണ്. അതായത് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിന് വൂൾ എന്ന ഉദ്ദേശം വരുന്ന ഒവോള എന്നുള്ള പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസിപ്റ്റീവ് ആണ്, ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ജനറിക്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, ഡിസിപ്റ്റീവ്. ട്രൈകളർ ലോഗോ ടീഷർട്ടിനകത്ത് ട്രൈകളർ. പണ്ടൊരു കേസിലുണ്ടായിരുന്നു, ഇതൊരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗ് എടുത്തിട്ട് മുഖം തുടച്ചത്, വേർപ്പ് തുടച്ചതാ സംഭവം, പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലാഗ് പോയി കയ്യിലിരുന്നത്. അത് വയലേഷനാണ്, നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ എംബ്ലം ആക്ട് അനുസരിച്ചുള്ള വയലേഷനാണ് ആ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ടീഷർട്ടിന് ട്രൈകളർ ലോഗോ ആണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലാഗിന്റെ കളർ, അതേപോലെ വിത്ത് സ്ട്രൈപ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. നാഷണൽ എംബ്ലം വയലേഷനാണ്. A1 ഇതൊരു കേസ് ലോ ആണ്. സൈക്കിളിന് A1 എന്ന് വെച്ചാൽ A1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എന്താ? എയും 1, അതായത് A1 ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക. ഒരു സൈക്കിളിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്
എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ സൈക്കിൾ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങളുടേതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് കിട്ടില്ല, അത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ്. സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹീറ്റേഴ്സ്, അത് സജസ്റ്റീവ് ആണ്. ഹീറ്റർ ജാക്കറ്റ് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റേഴ്സിന് മറ്റേ ഹീറ്റിംഗ് മെഷീനിന് സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുള്ളത്, അത് സജസ്റ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. 7 മണി കഴിഞ്ഞു, 7:59 എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. ഒരു 2-3 കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അവസാനം ഞാൻ ഇതിന്റെ സമ്മറി മാത്രം പറയാം. ഈ ലാസ്റ്റ് കാര്യം ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഈ ലാസ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സാധനം മണി വാലറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. എക്സ്ക്യൂസ് അത് മീ സർ, വായിച്ച സമയം എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ, ടൈം Sorry? കുഴപ്പമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സാറ്. എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല, കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എടുത്തിട്ട് ആണോ? സമയത്തിന്റെ ഇത് എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. എന്തായാലും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ. ഇപ്പോ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ വായിക്കാം. നല്ല മനസ്സുള്ളവർ വായിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല അല്ലാത്തവർ വായിക്കുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് അനീഷ് സാറിന്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. A1 എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് A1 AVON എന്നുള്ള വേർഡിന് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാതെയും സൈക്കിൾ ഇറക്കാം, വേറെ ലോഗോയിലും സൈക്കിൾ ഇറക്കാം. അങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് A1 സൈക്കിൾസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. A1 സൈക്കിൾസ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു, അവർക്ക് കിട്ടിയില്ല. സ്റ്റിൽ ദേ കണ്ടിന്യൂ ടു യൂസ് ഇറ്റ്. അതായത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു A1 സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈക്കിൾ നാളെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ രത്നം ചുരുക്കം. TRENDY എന്ന് വായിച്ചവർ മാന്യന്മാർ, THENDY എന്ന് വായിച്ചവർ അമാന്യന്മാർ. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് കോൺട്രറി ടു പബ്ലിക് മൊറൽ. അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക്, കോൺട്രറി ടു പബ്ലിക് ഓർഡർ, അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടില്ല. അത് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോൺട്രറി ടു പബ്ലിക് ഓർഡർ. ഇങ്ങനെയാണ് പല ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത്. ജനറിക്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ്, ഡിസിപ്റ്റീവ്, ഒഫീഷ്യൽ മാർക്സ്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ്, സജസ്റ്റീവ്, കോൺട്രറി ടു പബ്ലിക് ഓർഡർ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. എന്താവണം എന്താവരുത് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു. എന്താവണം, മെൽക്കൗ ആവണം. എന്താവരുത്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആവരുത്. അമേരിക്ക, ഈ സിനിമ, ഈ രംഗവും എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നീ നവിയലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും. ട്രേഡ് മാർക്കിനകത്തുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പോകുന്ന മോഹൻലാൽ. ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുക. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം. പുറത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടണം, ഓരോ കൺട്രിയിലും കൺട്രി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോരോ കൺട്രീസിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടുക. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാഡ്രിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അത് നമ്മുടെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ആണ്. മാഡ്രിഡ് പ്രോട്ടോകോളിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് കൺട്രീസ് എല്ലാം കൂടെ എഗ്രി ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊസീജിയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാം, സിംഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അവിടെയും ആപ്ലിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഓരോ കൺട്രിയിലും പ്രത്യേകമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് പ്രൈമറിലി, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് പ്രൈമറി രജിസ്ട്രേഷൻ വരിക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കൺട്രിയിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കൺട്രി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടൂ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ അമേരിക്ക കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അമേരിക്കയിൽ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ CID ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലും CID ആവാം, അമേരിക്കയിലും CID ആവാം. പക്ഷെ ട്രേഡ് മാർക്കിന് അത് പറ്റില്ല. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം പുറത്തു പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അതിന് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഇട്ട് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇനി എന്താണ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ്? ഈ ഒരു രംഗം എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്നെ കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതിൽ നിന്നാണ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് വരുന്നത്. കാരണം ഇത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റാർബക്സ് കോഫി എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കൻ ഫുഡ് ചെയിൻ ആണ്. ഇന്ത്യയിൽ ടാറ്റയായിട്ട് ചേർന്നിട്ടാണ് സ്റ്റാർബക്സ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ലോഗോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ദൂരെ നിന്ന് അകലെ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടോ? സർദാർ ബക്ഷ് കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് കോഫി ഇറക്കിയത്. ഇതൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് ലിറ്റിഗേഷനായി സ്റ്റാർബക്സിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടാണ് ഡിസിഷൻ വന്നത്. സർദാറിനെ പുറത്താക്കി. ശ്രദ്ധിക്കൂ, ജെൻസ് മുട്ടൈൻ, ജീൻസ് മുട്ടൈൻ, ഇതും ഒരു കേസ് ലോ ആയിരുന്നു.
ജെയിംസ് ബോണ്ട്. ജെയിംസ് മുട്ടായി പോലെ ഇരിക്കും, പക്ഷെ പേര് ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്നാണ്. കവർ കണ്ടാലും വലിയ വ്യത്യാസം ആർക്കും പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ജെയിംസ് ബോണ്ടും ജെയിംസുമായിട്ട് ഇതും ഒരു കേസ് ലോ ആയിരുന്നു. അതേസമയം ഈ ലോഗോ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും അല്ലെ? പൂമ. അതെ, യെസ്, താങ്ക് യു രശ്മ മാം. ഈ ലോഗോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിൽ രണ്ടിലും വ്യത്യസ്തമായ, അതെ, ജാഗ്വാർ, വ്യത്യസ്തമായ പുലിയാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമാണ് ചാട്ടം, എന്നാൽ പോലും ഏകദേശം ഒരുപോലെയാണ്. പക്ഷെ ഇതിന് രണ്ടിനും 2 രജിസ്ട്രേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം? ഒന്ന് ജാഗറും ഒന്ന് കരിമ്പുലി ആയതുകൊണ്ടല്ല, പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും 2 ക്ലാസ്സിലാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതെ, സെക്ടർ, അതെ, 2 ക്ലാസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് രണ്ടിനും രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളത്. പൂമയുണ്ട്, ജാഗറുണ്ട്. രണ്ടും പുലികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടുന്ന സീനാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ എം ക്ലിയർ. ഇത് റെമഡീസ് ആണ്, ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സ്റ്റാർബക്സിന്റെയും ജെംസിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റെമഡിയാണ് ഉള്ളത്. കാരണം ട്രേഡ് മാർക്ക് ലോ അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള, ഈ രജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിങ്ങിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ട്രേഡ് മാർക്ക് ലോ അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെമഡി കിട്ടും. ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക. ഇൻഫ്രിഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. അത് ഇൻഫ്രിഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പല ആൾക്കാരും ബോംബെയിലൊക്കെ ടൈഗർ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊക്കെ അഗേൻസ്റ്റ് ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റുകളെ കുറിച്ച്, അത് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റിന് അതുപോലെ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആക്ട് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, സിവിൽ സൂട്ടായിട്ടും സിവിൽ റെമഡി ഉണ്ട്, ഇൻജങ്ഷൻ എടുക്കാനും പറ്റും. എന്താണ് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും, എന്താണ് സിമിലാരിറ്റി, ഡിസിപ്റ്റീവ്ലി സിമിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിക്കൽ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളതുമാണ് അവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അൺരജിസ്റ്റേർഡ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ പാസിംഗ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത്. ഇവിടെ ട്രേഡ് മാർക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പാസിംഗ് ഓഫ് ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡിൽ അൺരജിസ്റ്റേർഡ് എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, പാസിംഗ് ഓഫ് ആണ്. അതൊരു കോമൺ ലോ റെമഡിയാണ്. അതായത് സിവിൽ സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് അതിന്റെ വിധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലാസിക്കൽ ട്രിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ 3 റൂൾസ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഗുഡ്വിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ മാർക്കിന് ഒരു ഗുഡ്വിൽ ഉണ്ട്, ഞാൻ രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ല പക്ഷെ എന്റെ മാർക്കിന് ഒരു ഗുഡ്വിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും, ഒരു മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ, എന്റെ മാർക്കിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് മിസ്റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും, എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഡാമേജ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും. ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ്, അൺരജിസ്റ്റേർഡ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ആരാണോ ഇത് അലീജ് ചെയ്യുന്നത്, കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കായിരിക്കും ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് അധികമായിട്ട് വരിക. രജിസ്റ്റേർഡ് മാർക്ക് ആണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഈസ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്. ഇതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന അൺരജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അവിടെയാണ് രജിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രാധാന്യം. കാരണം ഈസി ആയിട്ട് പല നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ട്രേഡ് മാർക്ക് നിയമം, ക്രിമിനൽ, സിവിൽ നിയമങ്ങളെല്ലാം അനുസരിച്ച് റെമഡി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് മാർക്ക് ആയിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഇതൊന്നും ഈസി അല്ല പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ. ഗുഡ്വിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, മിസ്റെപ്രസെന്റേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഡാമേജ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കിടക്കുന്ന ലിറ്റിഗേഷൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ്. അതുപോലെ താഴെ ഇംപ്രിസൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 3 years, 6 months to 3 years ഇംപ്രിസൺമെന്റ്, ഫൈൻ അപ് ടു 2 lakhs. ഇതൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് മാർക്ക് ആയിരിക്കണം, അൺരജിസ്റ്റേർഡ് മാർക്കിന് കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ റെമഡീസ്. ഞാൻ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു ധാരണ കിട്ടിയെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. സമ്മറിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, എന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡാണ്. സമ്മറിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതും ശ്രദ്ധിച്ചതും മനസ്സിലാക്കിയതും എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന്, വേർഡും ഡിവൈസ്, അതിനെ എഴുത്തും മുഖത്തുള്ള എക്സ്പ്രഷനും കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട്, വേർഡായിട്ടും ഡിവൈസ് ആയിട്ടും നമുക്ക് 2ആയിട്ട് ട്രേഡ് മാർക്സിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ലാസ് സ്പെസിഫിക് ആണ്. നന്ദിനി മിൽക്കിന്റെ, നന്ദിനി റെസ്റ്റോറന്റിന്റെയും ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ക്ലാസ്സിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാർക്കിന്റെ റൈറ്റ് വരുന്നത്. ജാഗറും പൂമയും നമ്മൾ കണ്ടു, ക്ലാസ് സ്പെസിഫിക് ആണ്. ക്ലാസ്സിൽ ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ഒരു ക്ലാസ്സിനാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ തരിക. യുണീക്കും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു നല്ല ട്രേഡ് മാർക്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് കണ്ടു. യുണീക്കും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെന്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു. ഡിസിപ്റ്റീവ്ലി സിമിലർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്നെ കണ്ട നല്ലോണം ഒന്ന് നോക്കിയേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഡിസിപ്റ്റീവ്ലി സിമിലർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ജൂറിസ്ഡിക്ഷനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. നല്ല ക്ലാസ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കുകളും ഉണ്ട്,
ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും ആ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ, ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്നൊരു ജൂറിസ്ഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു 5 കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യമേ തന്നെ ആർക്കും ഇത് മറക്കാനും പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ കൃതാർത്ഥനാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എം റെഡി ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് നൗ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചാറ്റായിട്ടോ? ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിന്റെ കാര്യം കണ്ടു. തീർച്ചയായിട്ടും ഐ വുഡ് ലവ് ടു ഹാവ് ദ ഫീഡ്ബാക്സ്. ഹൗ IPR കംസ് ഇൻ അക്കാഡമിക് ഫീൽഡ്? അക്കാഡമിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് IPR എന്നുള്ളതാണോ, അതോ അക്കാഡമിക്കലി എന്താണ് അതിന് പ്രസക്തി എന്നാണോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോളേജിന്റെ പേര് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം. മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജ് എന്നുള്ളത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാം. മഹാത്മാഗാന്ധി എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ, നമ്മുടെ ഫാദർ ഓഫ് അവർ നേഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരായിട്ട് കിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ലോഗോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കോളേജിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നേടിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ASAT, FISAT, QSAT അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുറെ സാറ്റുകളും അതും ഇതൊക്കെ ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. അവർക്കൊക്കെ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അക്കാഡമിക്കലി ഉള്ള ഒരു പ്രസക്തി. പിന്നെ അക്കാഡമിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നും അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക്, IPR ജനറലി ആൻഡ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ. ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ള, ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ. ആ ഒരു സ്ലൈഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം, വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. എയർടെല്ലിന്റെ ആ ഒരു A എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സിമ്പലിന് 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചിലവാക്കിയത്. ആ ഒരു A എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലോഗോ, ആ സിമ്പലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കിയത് 50 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇപ്പോഴല്ല, 15 വർഷം മുമ്പേ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി. അൺഎക്സ്പ്ലോർഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കാഡമിക്കലി ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് വിടാനും, ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മുമ്പൊക്കെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇട്ട് ഉള്ള വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് മാർക്കിനായിരുന്നു രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്ത് പലയിടത്തും സ്മെല്ലിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ എന്താ പറയാ, കളേഴ്സിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്, സൗണ്ടിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തും വാട്ട് എവർ ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പെർസീവ്, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, കണ്ണുകൊണ്ടും പിന്നെ എഴുത്തുകൊണ്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫലിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു കെൻ ഗെറ്റ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇതൊക്കെ അബുണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോപ്പാണ്. റിസർച്ചിനകത്തൊക്കെ അബുണ്ടന്റ് സ്കോപ്പാണ് ട്രേഡ് മാർക്സിന് അക്കാഡമിക്കലി ഉള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് അപ്പൊ എവിടുന്നായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടി വരില്ല ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഐ ഹാവ് സം പ്രോഡക്റ്റ്? തീർച്ചയായിട്ടും ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കീഴിൽ ആണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നത് ഒരു രജിസ്ട്രി ഓഫ് ട്രേഡ് മാർക്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ ട്രേഡ് മാർക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ട്രേഡ് മാർക്ക്, പേറ്റന്റ്, കോപ്പിറൈറ്റ്, എല്ലാം ഡിസൈൻ മാർക്ക്, ഇതെല്ലാം ഒരു ഓഫീസിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വരുന്നത്. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്റേതായ ഒരു ട്രേഡ് മാർക്ക് എനിക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ക്വാളിറ്റി പ്രധാനമല്ല, ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പേരിൽ, ഇപ്പൊ അനിൽകുമാർ സാറിന് അനിൽകുമാർ എന്നുള്ള ഒരു പേരിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. പക്ഷെ മറ്റു പലരും അതിനകത്ത് ഒബ്ജക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാറിന് അതിന്റെ ഒരു ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട്, മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കാം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റും, കമ്പനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്ററിന് എടുക്കാൻ പറ്റും. വാട്ട് എവർ, എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റി, എനിബഡി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ്. ഹൗ ക്യാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് എ കരിയർ ഇൻ ദിസ് ഏരിയ? സാധാരണഗതിയിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേഡ് മാർക്ക് ഏജന്റിന്റെ എക്സാം ഉണ്ട്, പേറ്റന്റ് ഏജന്റിന്റെ എക്സാം ഉണ്ട്. പേറ്റന്റ് എന്നും പാറ്റന്റ് എന്നും പറയും. അമേരിക്കയിൽ പാറ്റന്റ് എന്ന് പറയും, ബ്രിട്ടീഷുകാർ പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയും, നമ്മൾ പേറ്റന്റ് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിലും പറയും. അപ്പോ പേറ്റന്റ് ഏജന്റിന്റെ എക്സാം ഉണ്ട്, ട്രേഡ് മാർക്ക് ഏജന്റിന്റെ എക്സാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എഴുതി പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഏജന്റ് ആവാം. എന്തായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം, ഞാനിപ്പോ അത് മിസ്സായി പോയി, സോറി. ഇൻ കോൾ മെസ്സേജസ്
Can well-known trademark recognition provides global protection from infringement of trademark? Well-known trademarkന്റെ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വേൾപൂൾ ആണ്. വേൾപൂൾ അമേരിക്കയിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിരുന്നപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യയിൽ അവര് ഒരു സർദാർജി ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് വേൾപൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിൽ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഇപ്പോഴല്ല മുമ്പ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. സർദാർജി അമേരിക്കക്കാരനെ പറ്റിച്ചു. സർദാർജി സ്വന്തമായിട്ട് തുടങ്ങാൻ രജിസ്ട്രേഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. വേൾപൂൾ എന്നുള്ള പേരിൽ അയാൾ തന്നെ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അമേരിക്കൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആരും മേടിക്കാതായി. കാരണം ആൾക്കാർക്ക് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ല. വേൾപൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അമേരിക്കൻ കമ്പനി അപ്പൊ തന്നെ ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്ട്രിയിൽ പോയി കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു. സർദാർജി പറഞ്ഞു ഇത് രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ല, അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേൾപൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീന്റെ ബ്രാൻഡാണ്. ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ മെറ്റീരിയൽ അല്ല, ഇന്ത്യയിലും അതിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വന്നത്. വെൽ നോൺ ട്രേഡ് മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസക്തിയും അവിടെയാണ്. സർ, ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് പേറ്റന്റിന് ടൈം ഫ്രെയിം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ബാക്കി ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സദ്യക്കൊക്കെ കഴിക്കാനിരിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥയാണ്. ആദ്യത്തെ പന്തിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പാർ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ പന്തി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കും. മൂന്നാമത്തെ പന്തി ആകുമ്പോൾ വെള്ളം മാത്രമായിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് അവസ്ഥ. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അവർക്ക് പ്രയോറിറ്റി കിട്ടും. അവർക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ്. അല്ല, അതല്ല ഞാൻ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് IP റൈറ്റ്സ് എവറി 10 years കൂടുമ്പോൾ അത് റിന്യൂ ചെയ്യണം. ഓക്കെ. 10 years കൂടുമ്പോൾ റിന്യൂ ചെയ്യണം. പേറ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനല്ല, 20 വർഷത്തേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എനിബഡി ക്യാൻ യൂസ്. അതെ, എനിക്കൊരു പേറ്റന്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാൻഡഡ് ആണ് ഒരെണ്ണം. ഓക്കെ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മറ്റാർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്നെങ്കിലും? Okay, one good evening to one and all present here. The duty assigned to me is to propose vote of thanks on this occasion. So first and foremost, let me extend my heartfelt gratitude to Rajiv sir for delivering a wonderful and informative session. And in fact, it's almost 1 hour since he started the talk, and we are actually still eager to hear more from you. Just because of the time frame, we are forced to close the session. Thank you so much, sir, for your wonderful session. I would like to also extend my sincere gratitude to our principal, Swarupa ma'am, for the support that she has extended to us for the program. I'd also like to thank sincerely to our IQAC coordinator, Anish sir, as well as Research Council coordinator, Jimli ma'am, and other members for all the support for the successful conduct of this program. And like, as you know, the success of any program is based on the participation from the audience. Right from the moment sir started the talk, there was very active involvement from all the participants. And moreover, we are more privileged to have students, faculties, as well as research scholars from other institutes across the state. So on behalf of MG College, I would like to extend our sincere gratitude to each and every participant this program. And finally, I would conclude by thanking once again each and every person who has been instrumental in ensuring the success of this program. Thank you, sir. Thank you once again. Thank you very much. Okay, thank you all. Let us conclude the session here. Thank you all.